नाउ अब میں یہ کنٹینیوشن ٹو پریویس ویڈیو ہے جو ہم ابھی لاسٹ ٹائم اس پہ اوپر میں کام کر رہا تھا ماڈریشن پہ. تو اب ہم اس کا گراف کیسے ڈرا کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ گراف دو طریقوں سے ڈرا کیا جاتا ہے. اس کے لیے ایکسل میں ہمیں ڈرا کرنا پڑے گا جو ایموس ہے، اور یہاں پہ ہم ایس پی ایس کے تھرو ڈائریکٹ گراف ڈرا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ایس پی ایس کے تھرو ڈرا کر لیتے ہیں اور پھر ہم ایموس کے تھرو اس کو ڈرا کرنا دیکھ لیتے ہیں. تو ایس پی ایس میں آپ اس فائل پہ کلک کریں، اور یہ فائل اگر آپ یہاں پہ جو جائیں تو یہاں کچھ ویلیوز لکھی ہوئی ہیں. ڈیٹا لسٹ فری ہے، یہاں پر آپ ڈبل کلک کر دیں، اور ڈبل کلک کرنے سے یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. تو یہاں سے آپ اس ڈیٹا کو اپنے پاس کاپی کر لیں. ہم نے ڈیٹا کو کاپی کر لیا، اور کاپی کرنے کے بعد ہم فائل میں جاتے ہیں، اور فائل میں جا کے نیو میں جائیں گے، اور نیو میں جا کے سینٹیکس میں جاتے ہیں، اور یہ ایک نیا سینٹیکس کھل جائے گا. تو یہاں پر آپ اس کو پیسٹ کر دیں. پیسٹ کرنے کے بعد آپ سمپلی رن کریں گے تو ہمیں ریکوائرڈ گراف نہیں ملے گا. آپ اس پورے جو ڈیٹا سیٹ ہے اس کو سلیکٹ کر لیں، کنٹرول اے پریس کر لیں، یا تمام کو آپ کرسر سے سلیکٹ کر کے اس کو رن کر دیں. نو اب جب یہ رن ہوگا تو اس کا ایک جو ہے وہ گراف ہمارے پاس جنریٹ ہو جائے گا. سو اٹ از ٹیکنگ ٹائم ان بٹوین. ہم اس کو یہاں سے اپنے ایموس میں جاتے ہیں، اور ایموس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا رزلٹ ہے. ایموس کے لیے آپ جو ہے وہ گراف ڈرا کر سکتے ہیں آپ اپنے ایکسلس کے تھرو. اور ایکسل میں جو ہے یہ آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ کا نام ہے جیری مائی ڈاسن. اس کے اس پہ جا کر آپ اس کو جو ہے وہ گراف کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں آپ ویلیوز پلیس کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو کچھ جو یلو پارٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے فل آؤٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ایک بلڈ ان میکرو ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے اپنی ویلیوز جو ہیں وہ پٹ کریں گے تو پھر اس کا گراف جنریٹ ہوگا. سب سے پہلے انڈیپینڈنٹ ویریبل کا نام دے دیں. جیسے فار ایگزامپل میں اس کو ایکسیسو ورک لوڈ کا نام دے دیتا ہوں. اور نیم آف ماڈریٹر جیسے ہمارے پاس ایموشنل اسٹیبلٹی تھی، تو ایموشنل اسٹیبلٹی. اور تھرڈ جو ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل تھا وہ جاب انزائٹی تھا. تو ہم اس کو سمپلی جاب اینزائٹی کریٹ کر لیتے. اور اب یہاں پر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو میں تھوڑا سا ریسائز کر لیتا ہوں تاکہ کچھ ویلیو پلیسمنٹ کرنے میں مجھے آسانی ہو جائے. تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں اور اس کو مینیمائز کر لیتے ہیں. اور اس میں اب ہم نے جو دیکھنا ہے، ابھی ہم جسٹ ویلیو پلیس کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے انسٹینڈرڈائز جو ویلیوز ہیں وہ یہاں پٹ کرنی ہے. تو انسٹینڈرڈائز کوفیشنٹ جو ہیں وہ پٹ کرنے ہیں. یہاں پہ آپ انسٹینڈرڈائز پہ کلک کریں تو آپ کے پاس جو انڈیپینڈنٹ ویریبل کا جو آ رہا ہے وہ 0.70 ہے. ہم 0.70 پٹ کر لیں گے. جو ہمارے پاس ایموشنل اسٹیبلٹی کا ہے وہ 0.59 ہے. ہم اس کو انٹر کر دیتے ہیں، اور راؤنڈ کر کے یہ 0 مائنس 0.14 اس کو پٹ کر دیا. انٹرسیپٹ کانسٹنٹ کو ہم نہیں چھیڑتے، وہ گراف کی اپورڈ لوور موومنٹ دیتے ہیں. لیکن جسٹ اس کو فل کرنے سے ہمارا گراف جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہوگا. ہمیں اس کے ساتھ اور انفارمیشن بھی دینی ہوتی ہے، جیسے مین آف انڈیپینڈنٹ ویریبل، اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل. تو یہ یہاں پہ میں نے جو اپنی آؤٹ پٹ تھی یہاں پہ میں نے اس کو جو ہے وہ جنریٹ کیا تھا. تو یہاں پہ ہم ویلیوز لکھ لیتے ہیں اس کی. جو ہمارے پاس مین آف انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، انڈیپینڈنٹ ایکسیسو ہے، تو اس کا مین آ رہا ہے 3.4092. اور جو میرے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ہے 0.9706. اینڈ جو مین آف ماڈریٹر ہے، اور ماڈریٹر جو ہے وہ 3.144 ہے، تو 3.414. اینڈ جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ماڈریٹر ہے دیٹ از اکول ٹو 0.88046. تو یہ ہمارے پاس ماڈریٹر آ گیا.
यहाँ पे आप वैल्यू लो वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एंड हाई वैल्यू ऑफ जो है वो इंडिपेंडेंट भी दे सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो इंडिपेंडेंट की मिनिमम है वो 1.20 और मैक्सिमम इसकी जो है वो 5.0 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.20 एंड 5.00। इससे थोड़ा वैल्यू चेंज और लो वैल्यू ऑफ मॉडरेटर भी देखें, दैट इज़ आल्सो सेम, इसको भी हम 1.20 एंड 5.00 5.00 देना। ओके, नो इसके साथ और भी वैल्यूज़ हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिफरेंट कोडिंग हुई है। यहाँ पे मॉडरेटर है तो हम कह सकते हैं कि लो जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी है, और यहाँ पे हाई इमोशनल स्टेबिलिटी का आप नाम चेंज कर सकते हैं, और इमोशनल स्टेबिलिटी एम लिख लेते हैं। और बाकी वैल्यूज़ को अभी हम फॉर द सेक ऑफ टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को हम यहाँ नहीं लिखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या थी। यहाँ पे लो एंड एक्सेसिव वर्कलोड एंड हाई एक्सेसिव वर्कलोड आ जाएगी। नो अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास ग्राफ यहाँ से जो है वो आउट ऑफ एज चला गया। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे इंटरसेप्ट चेंज कर दें, क्योंकि इंटरसेप्ट इसका चेंज हो गया, हाई हो गया। तो अगर हम 1 पे क्लिक करें तो हमारा इंटरसेप्ट वापस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे जब इसकी इंटरप्रिटेशन ऑल द सेम है कि आपके पास जब एक्सेसिव वर्कलोड कम था तो जॉब एंजाइटी में डिफरेंस था। मीन यहाँ पे सॉरी इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी कम थी, तो जॉब एंजाइटी के अंदर जो डिफरेंस था वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से आपकी जॉब एंजाइटी भी ज़्यादा थी। लेकिन जब आपकी यहाँ पे एक्सेसिव वर्कलोड बढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग जॉब एंजाइटी भी बढ़ती है, लेकिन जब आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी हो जाती है तो फिर आपकी जॉब एंजाइटी कम हो जाती है। हाई पे आप देख रहे हैं कि लो जब आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है तो आपका जो कर्व है वो अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, जो कर्व की मूवमेंट आ रही है वो अपवर्ड आ रही है। लेकिन जैसे ही आपकी हाई इमोशनल स्टेबिलिटी होती है तो नो आप देखते हैं कि अब आपकी जॉब एंजाइटी जो है वो कम हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, रुक जाती है। तो ये हमें ये शो कर रहा है कि एट हाई इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पे जो है वो एक्सेसिव वर्कलोड की वजह से जॉब एंजाइटी नहीं बढ़ती है। और आखिर कुछ इसको यूँ भी रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर ये लाइंस पैरेलल हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि इनके दरमियान कोई मॉडरेटेड इफेक्ट नहीं है, मॉडरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर दें, यहाँ पे इंटरेक्शन क्रिएट कर दें, इंटरेक्ट कर दें एक दूसरे के साथ, तो इट्स मीन इसमें मॉडरेशन का जो है वो इफेक्ट आ रहा है। अब ये सेम एक ग्राफ मैंने यहाँ जनरेट किया और एक ग्राफ यहाँ पे हमने एसपीएस में भी जनरेट किया था। तो एसपीएस के ग्राफ में देख लेते हैं कि वहाँ पे और इस ग्राफ में क्या चीज़ें जो हैं वो सेम है हमारे पास। तो यहाँ से हम ग्राफ में जाते हैं, ग्राफ यहाँ सिंपली हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं और ग्राफ को डबल क्लिक कर लेते हैं और हम इसके थोड़ा सा ग्राफ को अमेंड कर लेते हैं। सिंपली आप एलिमेंट्स में जाएं, एलिमेंट में इंटरपोलेशन लाइन पे चले जाते हैं और यहाँ से फिर लाइंस पे दोबारा जाके इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं और साइज़ चेंज कर लेते हैं। तो लाइंस का कलर और साइज़ चेंज कर लिया हमने, ओके कर दिया, इसको क्लोज कर दें। तो अब आपके पास ग्राफ आ गया। इस ग्राफ में और उस ग्राफ में थोड़ा सा चेंज ये है कि इस ग्राफ के अंदर हमने बेसिकली 3 वैल्यू पे इन्होंने मेजर किया है। एक इसकी जो है वो लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन -1 पे था, एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर था और एक मीन वैल्यू पे था। और जबकि हमने जो एक्सेल के अंदर जो 2 वे इंटरेक्शन फाइंड की है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारी जो है वो सिंपल 2 वैल्यूज़ पे थी। आप जिसमें कह सकते हैं एक लो पे थी और एक जो है वो हाई पे थी, हमने इसमें मीडियम को कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी ये इंटरेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे भी इसकी इंटरेक्शन आ रही है। तो इस तरीके से आप एक मॉडरेशन के अंदर अपना ग्राफ जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप एमओस के थ्रू मॉडरेशन रन कर लें, जो थोड़ा सा पाथ एनालिसिस की वजह से अट्रैक्टिव हो जाता है, या फिर इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए आप उसको